اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اپنا چینل عملیات فعال اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کے لیے محبت کا ایک بہت خطرناک سفلی نقش لے کر آیا ہوں جو کہ بہت تیزی سے کام کرتا ہے۔ اس کا اندازہ ایسے لگائے کہ اس کا رزلٹ آپ کو 1 گھنٹے میں مل جاتا ہے۔ 1 گھنٹے میں یہ آپ کے مطلوب پر، آپ کے محبوب پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ محبت کا یہ مہان بنگال سفلی طلسم ہے جو میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ ایک فرمائشی پروگرام ہے، بہت سے دوستوں نے فرمائش کی تھی کہ ہمیں یہ دیا جائے، تو میں آپ یہ پیش کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات اس میں قباحت ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ناٹ فار مسلم ہے۔ یہ مسلم اس کو نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کریں گے تو اپنے بہاف پہ کریں گے، اپنی ذمہ داری پہ کریں گے۔ ہم سے اجازت بھی اس کی طلب نہ کی جائے۔ جو غیر مسلم دوست ہیں ان کو تو اس کی اجازت ہے، وہ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان دوست اس عمل کو نہ کرے، نہ کوئی خاتون کرے، نہ کوئی مرد کرے۔ بہتر ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اور چلتے ہیں اپنے آج کے عمل کی جانب، نقش کی جانب۔ اور اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ابھی اس کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں اور ویڈیوز کو یوٹیوب چینل پر ہی مکمل دیکھیں۔ تو بغیر وقت ضائع کیے اپنے آج کے نقش کی جانب چلتا ہوں۔ یہ میں اس کا ایک باکس بنا چکا ہوں۔ اسی طرح کا ایک باکس آپ نے بنانا ہے، جیسے یہ آپ کے سامنے بنا ہوا ہے، اسی طرح سے آپ نے بنا لینا ہے۔ اور یہ بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ میں جس طرح سے بناتا جاؤں گا آپ نے اس کو ویسے ہی بنانا ہے، کوئی اس میں لمبا چوڑا کام آپ نے نہیں کرنا۔ سب سے پہلے ہم یہاں لکھیں گے قارون، اس کے بعد اوپر اس جگہ پہ ہم تھوڑے سے اعداد لکھیں گے، اور اسی طرح سے آپ نے ان اعداد کو لکھ لینا ہے جس سے آپ دیکھ رہے ہو۔ اور لمبا چوڑا کام آپ نے نہیں کرنا، ان کو سمجھنے کی کوشش آپ نے نہیں کرنی، کیونکہ یہ بنگالی کا کام ہے، بنگالی بھاشا میں ان کو لکھا گیا ہے۔ آپ نے ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی۔ آپ کو یہ ضرورت ہے تو آپ یہ بنائیں، اور وہی دوست بنائیں جو کہ غیر مسلم ہیں۔ مسلم دوست اس کو ہرگز نہ بنائیں۔ اس طرح سے آپ بنائیں گے اس کو۔ اس کے بعد اس کے اندر ہم لکھیں گے اس طرح سے، پھر اس طرح سے۔ یہ ساری علامات ہیں بنگالی کی، آپ نے اسی طرح سے اس کو بنا لینا ہے۔ اس کے بعد ہم یہاں ایک چھوٹا سا پتلا بنائیں گے۔ آپ دیکھتے جائیں، اسی طرح سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے۔ کوئی لمبا چوڑا کام آپ نے اس کے اوپر نہیں کرنا۔ یہ صرف علامتی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کی ڈرائنگ بہت اچھی ہو۔ ڈرائنگ میری بھی بہت اچھی نہیں ہے، لیکن میں صرف بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے۔ لمبا چوڑا کام بالکل بھی نہیں کرنا، بالکل آسان سا ہے، مشکل بالکل بھی نہیں ہے۔ کوئی اس میں لمبی چوڑی فنکاری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اسی طرح سے آپ نے اس کو بنا لینا ہے۔ بس یہ آپ کا بن گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس میں یہ علامات بنانی ہیں اس طرح سے۔ یہ آپ دیکھتے جائیں، آپ کے سامنے ہی بھی یہ
बनेगा। इस तरह से ये बन गया। अब इसके नीचे हमने यहाँ लिखना है नमरूद। ये मैं आपको बना के दिखा भी दूंगा बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखें, जो हमने अभी तक जो काम किया है आपके सामने है। अब इसके दाएं बाएं भी हमने कुछ लिखना है। यहाँ हमने लिखा है हामान, और इधर हम लिखेंगे शद्दाद। तो ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया। ये नक्श आपका मुकम्मल हो गया। सिर्फ इतना सा ही इसमें काम है जो आपने करना है। और यहाँ नीचे आप नाम लिखेंगे। मैं आपको इस तरीके से दिखा देता हूँ। अगर आप चाहें इसका प्रिंट आउट लेना तो ले सकते हैं। नीचे पर आप नाम लिखकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका बहुत अच्छा अगर आपको रिज़ल्ट चाहिए, आप इसको अपने हाथ से बनाएं। एक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप अपने हाथ से बनाएं, वरना यहाँ से आप इसका प्रिंट आउट लेकर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ आपने सिर्फ नाम लिखना है अपने महबूब का और उसकी वालदा का। मैं यहाँ फ़लाँ बिन फ़लाँ लिख देता हूँ। फ़लाँ बिन फ़लाँ ये आपने लिखना है। आपने अपने मतलूब का नाम लिखना है और उसके वालदा का नाम। अगर आपका मतलूब मर्द है तो फ़लाँ के बाद आप बिन लिखेंगे, बिन के बाद फिर फ़लाँ की जगह पे उसकी वालदा का नाम लिखेंगे। और अगर आपका मतलूब आपका महबूब कोई खातून है तो पहले फ़लाँ पे उसका नाम लिखा जाएगा, फिर बिन की बजाय बिनते लिखा जाएगा और अगले फ़लाँ पे उनकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। ये काम आपका यहाँ मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद आपने इसको 2-3 कतरे इत्र के लगाने हैं। मेरे पास मौजूद है, मैं आपको लगा कर भी दिखा देता हूँ। कोई सा भी लगा सकते हैं, चाहे चंबेली का हो या गुलाब का हो या कोई भी जो आपको अवेलेबल हो वो आपने लगाना है। तो ये मेरे पास चंबेली का है, मैं ये लगा देता हूँ इसके ऊपर। ये इत्र लगाने का मतलब दोस्तों ये होता है कि इसके जो मौकलात जो होते हैं तावीज़ात के, वो एक्टिवेट हो जाए। थोड़ा सा लगाना होता है, ज़्यादा नहीं लगाना होता। 2-3 कतरे ये देखें मैंने आपके सामने लगाया है, आपको नज़र भी आ रहा होगा लगा हुआ। उसके बाद आपने इसको फोल्ड करना है। ये सिर्फ इतना ही फोल्ड करना है, इससे ज़्यादा फोल्ड करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका तावीज़ फोल्ड हो गया। अब इसका अगला जो काम है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। इस तावीज़ को आपने उठाना है, बल्कि मैं पहले आपको ये बता दूं कि आपने लिखना कब है। इसको अपने मंगल के दिन लिखना है। दिन को किसी भी वक्त इस तावीज़ को आप लिख लें, चाहे आप इसको रात में लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। मंगल को सुबह लिखेंगे तो दोपहर में आपने इसको दफन करना है, और अगर आप सोमवार के दिन लिखेंगे तो फिर रात गुजार के सुबह दिन के वक्त आपने इसको दफन कर देना है। अगर आप इसको रात में दफन करेंगे तो भी ठीक है, उसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन दिन में भी आप इसको दफन कर सकते हो। लेकिन दफन आपने करना है इसको कब्रिस्तान में, और कब्रिस्तान में भी ऐसे कि आपको ईसाई की कब्र ढूंढनी होगी या किसी भी गैर मुस्लिम की कब्र मिल जाए, उसकी कब्र के अंदर आपने इसको दफन करना है। छोटा सा गड्ढा खोदें, इतना सा गड्ढा खोदें, उसके अंदर इस कागज़ को रखना है और उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है, और इसके ऊपर कोई प्लास्टिक कवर आपने नहीं करना किसी किस्म का भी। इसको ऐसे ही जैसे ये कागज़ है ऐसे ही दफन करके मिट्टी डाल देनी है। तो अब जैसे ही दफन करके वापस लौटेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। आपके मतलूब पे, आपके महबूब पे इसका असर कब्र में दफन करते ही शुरू हो जाएगा। वो आपके लिए पागल भी होगा, आपके लिए दीवाना भी होगा, आपकी हर बात मानने पर मजबूर भी होगा। इजाज़त चाहता हूँ, जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेस्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।